And I'm audible. Please continue. Okay, thank you. Good morning and welcome to each and everyone present here. My sincere regards to all the faculty members of our colleges and many other colleges present here. Good morning to all. I, Dr. Ratul Bhattacharya, on behalf of our department, Botany department, is pleased to share that this lecture series, that is Biotalk, is an event organized by Department of Botany to commemorate the Diamond Jubilee year of our college, Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya. Biotalk will deal with allied areas of life science and will be enriched by 12 fantastic lectures from 12 renowned speakers all over the world throughout this year, which will aim to enhance within the participants the need to conserve nature and explore newer avenues and approaches to sustainably use natural resources. Today's lecture title is Forest Health and will be delivered by our first speaker, respected Miss Ratnaboli Bose, who is presently pursuing her PhD from a very reputed and premier institution of our country, that is Forest Research Institute, Dehradun. After completing after completing her graduation from Presidency College, she did her master's from FRI. She has published many articles in several journals of national and international repute. I will now request Honorable Principal Sir Dr. Deepak Bhargav, sir, to please welcome our revered speaker. Sir, please. Ma'am, I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, ma'am. First of all, thank you for providing me this opportunity to welcome our eminent speaker, Ms. Ratnaboli Bose, all the way from Forest Research Institute. Ms. Bose, we are very much privileged to have you on our web talk program titled as Biotalk. And I firstly congratulate our senior most faculty member and head of the department, Mr. Partha Sarathi Mukhopadhyay sir, who had taken such a burden and such a process to organize this biotech program. Ma'am, we are very much privileged to have you in our this talk biotech program on this webinar part to commemorate our Diamond Jubilee program, and we are very much looking forward to hear your talk. And our I hope all the participants will be benefited from your talk, and this will be greatly help in the future. Many congratulations to our Department of Botany who have organized this program and through a such to commemorate this Diamond Jubilee year. And thanks to all of you who have taken this burden to organize it. Thank you, all of you. Thank you, sir, to commemorate this year. And thank you, Miss Ratnaboli Bose, ma'am, to give your valuable time for us so that we can arrange this program and we can start with your lecture. Thanks all. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Please accept our due regards. And now, before we start the session, I will like to say something to all the participants present here. I will request every participant to please turn off their microphone and turn on their videos to let the speaker speak smoothly. E-certificates will be distributed to all the participants who have successfully submitted their forms. The speaker's email ID will be provided after the talk to communicate with her if there is any problem or any queries arising in between the talk. So I will now request Ms. Ratnaboli Bose, our revered speaker, to please. Yes, of course, Okay. yes. Ma'am, I'm just trying to share my presentation. Yes. আমি বলে দেবো ভিজিবল হলে
हाँ मैम. Visible, Okay, visible. okay, okay, okay. So, am I audible and visible to everyone? Yes, yes. All right. So basically, why should we care about forest health? This is basically a very small thing, but it encompasses everything. And now, in the year 2024, as we step in, the world is progressing towards one health: animal, plant, forest. All these three should be aligned. এই তিনটে জিনিসের দরকার আছে, so that we understand that healthy forests means a healthy population, right? And this photograph that we can see on the desktop, on the image, this is Shoria robusta or Sal. I use this image because in West Bengal we find a lot of Sal trees. So Sal is শাল পাতার যে আমরা শাল বা শাল গাছের আমরা অনেক উল্লেখ পাই আমাদের লিটারেচারেও পাই, আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও শালের আমরা we use it on in our daily lives. তো শাল is a very important, economically important tree species found all over India. Not all over India, I must say, in the Himalayan region as well as in the Tarai region, in West Bengal as well. So this is an image from the Shoria robusta or Sal's seedlings found in the central nursery at our institute, Forest Research Institute, Dehradun. It is our mandate to look at diseases in the northern area. So basically, forest health is concerned with, I mean, the forest ecosystem services. Basically, forest থেকে আমরা we get food, solid wood, non-wood forest products, and a lot of other kind of functionings like the biogeochemical cycling, soil integrity, genetic diversity. All this is important, and this contributes to climate regulation. And there is so many human beings which are, dependent on forest based incomes. ফরেস্ট থেকে যে পয়সাটা আসবে, মানে ওদের আজীবিকা, their livelihood depends on forests. So what is happening is, there is a pressure on the forest area to come to a decline. Okay. And shockingly, it was seen just between the years 2015 to 20, within a 5-year period, around 10 million hectare deforestation occurred per year. So, I mean, this is of course going to contribute to climate change. And another problem is this becomes a vicious cycle. And forest deforestation is there is climate, I mean, contributing to climate change. This climate change again is creating a hotter planet. So, a pathogen, basically a disease which would not normally happen on a tree, is now seen to occur or may be seen to occur. This is endangering forest health. So, if we don't take care of the forests, it will cause a severe decline in the quality of life in human beings as well. So, agriculture is the sector of agriculture is given a lot of eminence. It is given a lot of funding. It is given a lot of attention. But in the case of forests, the attention given is it is a little less. So there are less people involved in the business of forests when it comes to managing or researching about them, not when it comes to extracting, uses out of them. I mean, am I audible and visible? Yes, 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 yes. ma'am. Carry on, please. Yes. I hope, I mean, it is interactive, and I'll just keep asking a few questions in between so that, we are together. So basically, tree disease or forest disease, it requires a lot of attention, and not just once we do a research and we forget about it. So there are multiple factors, basically biotic and abiotic stresses which affect a forest. Biotic factors are what I deal with in my as part of my research, and abiotic stresses are what is dealt with in other divisions of this institute. So basically, from its inception, from when it is a baby, from when it is a sapling, that's why we call it a nursery, to when it is in a plantation stage, we have to monitor the health of a forest. So
in India, mainly, I mean, at least in northern India, the main tree species which are involved in the business of forestry or forest-based businesses are for Populus deltoides or poplar, eucalyptus, and poplar and eucalyptus are the two main species, forestry species, which we find of use in this region. Of course, there is natural forests, pinus, acacia, alnus, junipers. These are all, I mean, acacia, I'm sorry, is a tropical tree. It's found in the tropical areas. But in the hilly areas, pinus and cedrus, these trees are also very important. So it's not just because we will get an direct economic benefit from the forest. It is important to manage the forest. It is also to note whether a sudden pathogen, or a sudden pathogen means a disease causing agent, and more than 80% of the diseases in the forests, they happen because of fungal pathogens, fungal diseases. In fact, a very interesting example in West Bengal, I was looking up. There is this potato disease. Potato disease is there in Darjeeling area of West Bengal, and it is an endemic disease. It is caused by, I think, Syncytium endobioticum, if I'm not mistaken. And there is a particular life cycle that this fungus needs to complete. And therefore, potatoes from Darjeeling area are quarantined. We cannot just buy the, I mean, it cannot be just sold to the other parts of the state. So this is how this is how big pathology is, and this is why it is important to monitor the health of forests as well. Potato is an example, very important example also, because has anyone heard of the Irish famine? Anyone? Any student? If you can just say a yes or no. Yes, ma'am. Yes, you have heard of it, na? So that is because, I mean, because of the Irish famine, there was mass, even deaths. People died, people migrated. So you can very well understand why disease is important. Even we have been through the COVID pandemic, so we understand the importance of microbes and what a small, tiny microbe can do to an entire population. Right? Do you agree with me? Anyone? So, yeah. So basically, a healthy tree means a healthy population, which is why we need to now look into this subject. So, can anyone tell me who the father of plant pathology was? Anyone? You can look at the slide and tell me. That's all right. Students can interact You with can her. interact. If you interact, I'll feel really encouraged. Anyone? It was basically the German. Yes, yes, yes. German botanist Anton de Berry. Very good, very good, very good. I'm so pleased that you are able to say this thing. So basically, it was Anton de Berry who basically propounded. He gave the germ theory, and then we speak of the late blight disease in potatoes. Also, I mean, this was a very important disease which I was speaking about, the Irish famine. Okay. So, I mean, this is basically to highlight, though this is not a forest pathogen per se in potatoes, but phytophthora is causing a lot of problem in Europe. Okay. Oak trees, সম্বন্ধে কেউ জানো? Oak? Yes, Oak. ma'am. Yes. Oak এর ওপরে phytophthora basically কি করে না? Phytophthora, the name, it's a very severe name. Phytophthora, plant, the whole plant destroyer. Phytophthora means plant destroyer. Okay. So basically, it just reduces the plant to a pulp. Okay, so when you grow it, it just I mean, lakhs and lakhs and lakhs of hectares just go into nowhere. The plant totally gets destroyed, balded, there is rotting. So a farmer depends solely on his crop, and a tree crop is what the farmer seeks at the end of the day to feed his family. In fact, interestingly, তোমরা এটা হয়তো জানবে, জানি না, জানো কি জানো না, আমি স্টুডেন্টসদেরকে তোমরা করে বলছি, বাকিরা আমাকে মার্জনা করবেন। সো ইট ইজ বেসিক্যালি ডালবার্জিয়া শিশু বা শিশু গাছ যেটা হয়, একটা শিশম ট্রি, দে আর অ্যাফেক্টেড বাই একটা প্যাথোজেন আছে ফিউজেরিয়াম সোলানাই। আর উত্তরপ্রদেশ, ওয়েস্টার্ন উত্তরপ্রদেশ বা এই যে স্টেট গুলোতে ফার্মার্স দে বেসিক্যালি প্লান্ট দিস ট্রিজ, শিশু গাছকে ওরা প্লান্ট করে, সো দ্যাট দে ক্যান
I mean, harvest them after 20 years and ওদের মেয়েদের বিয়ে যাতে দিতে পারে, they can get their daughters married, because shisham is a very high yielding, it fetches a lot of money. So when there is mass killing of shisham, you can imagine their plight, because they are solely dependent, they have been solely dependent on this tree crop for their livelihood and for their survival, right? So we cannot ignore the importance of forestry, forest health, right? And some very important international diseases which we can speak of is chestnut blight. Has anyone heard of chestnut blight? No, ma'am. No, but it is a very interesting story, because as you may have known, তোমরা কচুরি পানা দেখেছো কলকাতা শহরে? হ্যাঁ, ma'am. দেখেছো না? হ্যাঁ, ওটার পেছনে একটা গল্প আছে, there is a story behind it, that it was an exotic plant that came from England, and then it sprouted in various parts of our, in of our state. So even for that matter, quarantine কথাটার মানে at this point of time everybody knows. So when there was a time before all this, when eto restrictions were not there, it was not so restricted. Basically, from Japan, some chestnut trees, they came to the United States, and with the trees, tree কি চলে এলো? Pathogen. Tree এর সাথে pathogen free. So basically যে জিনিসটা জাপানে একটা ডিজিজ প্রবলেম ছিল, that reached the USA and created havoc. মানে more than 500 million chestnut trees, they died by 1940, and till date মানে আজকের ডেটেও চেস্টনাট কেউ যদি, মানে বেসিক্যালি নর্থ ওয়েস্টার্ন বা নর্দার্ন parts of USA তে, ক্যানাডাতে, when the chestnut grows to a certain height, কিছু একটা particular height attain করার পরে, the trees, they just die, they just start dying, and they become blight infested. মানে সয়েলটার মধ্যে এই পার্টিকুলার যে প্যাথোজেনটা, ক্রিফোনেক্ট্রিয়া প্যারাসিটিকা, এটার আমি ছবি দেখাচ্ছি, এটা দিস ইজ ফ্রম দি ইন্টারনেট, এই ওয়েবসাইট থেকে আমি কন্টেন্টটা শেয়ার করে দেবো ম্যামকে, সো ইউ ক্যান লুক অ্যাট ইট when you are interested or if you are free. সো এই দেখতে পাচ্ছ গাছটার মধ্যে এইরকম দাগ 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 হয়ে রয়েছে। এটা কি হচ্ছে বলতো? এটা ফ্লোয়েমটাকে বেসিক্যালি ডিগ্রেড করে দেয়। ফ্লোয়েমের জায়গাটাতে, মানে ক্যাঙ্কার কজিং একটা, মানে বেসিক্যালি ইউ ক্যান সে প্লান্ট ক্যান্সার, ঠিক আছে? তো প্লান্টটাকে এরকম ভাবে একদম ওটার অ্যাপিয়ারেন্সটাকেও খারাপ করে দেয়, ওটার মানে কেউ কিনবে না, নোবডি উইল বাই দিস কাইন্ড অফ টিম্বার, অ্যান্ড অ্যাবাভ এভরিথিং, দিস উইল কজ দ্য টপ অফ দ্য প্লান্ট টু ডাই, বিকজ ফ্লোয়েমের মধ্যে কি হবে, ফ্লোয়েমের ফাংশনটা কেউ আমায় একজন বলো, এনিবডি? ফ্লোয়েমের কি দরকার? ফ্লোয়েমটা কেন থাকতে আছে প্ল্যান্টে? ট্রান্সলোকেট সুগার আর গ্লুকোজ। হ্যাঁ, তোমার ভালো নামটা একটু বলে দাও। অরিজিৎ মাইতি। ইন্টারাক্ট করতে পারো। হ্যাঁ, কি আবার বলবে একটু? ট্রান্সলোকেট করে, মানে খাদ্য বা লিভ থেকে হ্যাঁ, যে সিঙ্ক এরিয়া আছে সেখানে নিয়ে যায়, সোর্স টু সিঙ্ক। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই এসইউটি ট্রান্সপোর্টার্স, কত রকম ট্রান্সপোর্টার্স থাকে, তাই না? তো তোমরা এগুলো ফিজিওলজিতে পড়ো, এগুলোকে রিলেট করতে পারবে। এবারে তোমরা ইফ ইউ সি আ প্লান্ট, এরকম একটা ফাটা টোটালি একটা বার্কের মধ্যে এরকম, তোমরা মানে ইউ ক্যান সি ইট অল অ্যারাউন্ড ইউ, যে একদিন মানে কিছুই না, একটা ইউ ক্যান টেক আ ওয়াক এন্ড সি অল দ্য সিমটমস অ্যারাউন্ড ইউ। তো এটা বেসিক্যালি একটা ট্রি প্যাথোজেন, কিন্তু এটা বার্ক, মেন যে জায়গা যেখানে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ফটোসিনথেটে, তুমি খুব কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছো। সেই জন্যই চেস্টনাট ব্লাইট। আর ব্লাইট মানে কি? টোটালি মানে একদম একদম টোটালি ডিস্ট্রাকশন, মানে একটা পুড়ে যাওয়া অ্যাপিয়ারেন্স, একটা বার্নড অ্যাপিয়ারেন্স, এটাকে আমরা ব্লাইট বলে থাকি। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং ডিজিজ হচ্ছে হোয়াইট পাইন ব্লিস্টার রাস্ট। নামটাও বেশ গাল ভরা একটা নাম, হোয়াইট পাইন ব্লিস্টার রাস্ট। আর এটা করে হচ্ছে ক্রোনার্সিয়াম রিবিকোলা। আচ্ছা, তোমরা কেউ অল্টারনেট হোস্ট নিয়ে ধারণা রাখো? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যান অল্টারনেট হোস্ট? এনিবডি? এনিবডি?
আচ্ছা, alternate host আর main host যেটা হয়, basically there are two hosts that we require for a life cycle of the rust fungus to complete itself. তোমরা obligate pathogen আর facultative pathogen এটা নিয়ে understanding আছে? What is a facultative Yes, pathogen? ma'am. হ্যাঁ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. বলো হ্যাঁ ম্যাম। বলো, একটু মানেটা বলে দাও আমাকে। না, অব্লিগেট প্যাথোজেন হচ্ছে হ্যাঁ, যেটা মানে হোস্ট ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। yes, very good. ফ্যাকাল্টেটিভ প্যাথোজেন হচ্ছে যেটা মানে অপরচুনিটি প্যাথোজেনও বলা যায়, যেটা হোস্টের মধ্যে থাকলে প্যাথোজেনিসিটি দেখায় হ্যাঁ, কিন্তু মানে অটোনোমাসলি বেঁচে থাকতে পারে। পারে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বেঁচে থাকতে পারে কি পারে না? হ্যাঁ, বেঁচে থাকতে পারে, যেটা ফ্যাকাল্টেটিভ। ফ্যাকাল্টেটিভ, ভেরি গুড। তো এই যে হোয়াইট পাইন ব্লিস্টার রাস্টটা করছে, এটা কিন্তু একটা অব্লিগেট প্যাথোজেন করছে। যে কোনো রাস্ট, তোমরা রাস্ট জানো, ইউ নো অ্যাবাউট রাস্ট, বার্নস, স্মাটস, এগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই ধারণা আছে। যে বলছিলে তুমিই বলো। রাস্ট নিয়ে মানে ইউ হ্যাভ হার্ড অফ রাস্ট না? রাস্ট নিয়ে শুনেছো না? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ভেরি গুড, খুব ভালো। তো রাস্ট বেসিক্যালি, এই যে রাস্টের না অনেকগুলো লাইফ স্টেজেস হয়, এশিওস্পোর, ইউরেডোস্পোর, এরকম অনেকগুলো স্টেজেস হয়। তো হোয়াইট পাইন ব্লিস্টারের রাস্টের একটা পার্টনার হয়, সেই গাছটা হচ্ছে রাইবিস, RIBES। আমি এটার ছবি দিইনি এটাতে, তোমরা লিখে নিতে পারো। RIBES বলে একটা, there is a particular genus of plants. So RIBES, রাইবস বলে একটা প্লান্ট হয়, সেটা এটারই নেবারহুডের মধ্যে এক্সিস্ট করে। So when rabies is present, and this pinus strobus, এটা নর্থ আমেরিকার একটা ডিজিজ, এই লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হতে থাকে এন্ড কন্টিনিউয়াসলি এই যে ব্রাঞ্চ গুলো তোমরা দেখছো না, ব্রাঞ্চের মধ্যে মধ্যেই হলুদ 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 এরকম ব্লিস্টার, ব্লিস্টার মানে হচ্ছে মানে একটা কাইন্ড অফ একটা পাস ফর্মিং টিস্যুর মধ্যে যদি একটা সামথিং বার্স্টস, সো the stem gets, basically the stem undergoes some sort of a canker damage, and there is buildup of rust within the stem, and then it bursts, which is why it is called blister rust. It is not simply a rust. So এই প্যাথোজেন গুলো কি, প্রবলেম গুলো কি ছিল জানো তো? এগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট বা কেন ফেমাস হলো? বিকজ দে অল কেম ফ্রম ইনফেক্টেড ইম্পোর্টস। বুঝতে পেরেছো? এগুলো দিজ আর নট নেটিভ, ছিল না, এক্সোটিক বলতে পারো। একটা প্যাথোজেন এক্সোটিক কখন হবে? when it comes from somewhere else, উড়ে এসে জুড়ে বসে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে, ঠিক আছে? সো সিম্পলি ইট বিকামস when it is part of the native microflora, আমি কি টার্মটা ইউজ করলাম, মাইক্রোফ্লোরা, একটা particular এরিয়াতে when there is already that pathogen, it is a native pathogen, but it can become even more severe if a pathogen comes from a different part of the world and creates havoc in a different part of the world, ঠিক আছে? তাতে কি হয়, এই জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জের, there is so much importance of climate change, because যে জিনিসটা যে জায়গায় থাকা উচিত সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে when it goes elsewhere, and if it finds suitable conditions, then it may cause disease and therefore losses, crop losses, ঠিক আছে? তাছাড়া আমাদের ইন্ডিয়াতে there are important plantations, like eucalyptus আছে, চায়না, ব্রাজিল, ইন্ডিয়া। আমাদের ইন্ডিয়াতেও there is some sort of a তোমরা ইউক্যালিপটাস গাছ দেখেছো? আমি তখন থেকে ইউক্যালিপটাস বলছি। Yes, ma'am. দেখেছি। ওটার পাতাটা কখনো এরকম ভাবে কচলে কখনো গন্ধটা শুকেছো? ইট স্মেলস ভেরি নাইস, ভীষণ ভালো একটা গন্ধ বেরোয়। তো আমার তো ইউক্যালিপটাসের প্রতি একটা আলাদাই জায়গা থাকবে, বিকজ আই ওয়ার্ক উইথ ইউক্যালিপটাস। আমার এটা লাইফ লং একটা মানে লাভ থাকবে ফর ইউক্যালিপটাস। তো ইউক্যালিপটাসের যে প্রয়োজনীয়তাটা কেন থাকে, ইউক্যালিপটাসের যে মেন যে উডটা, সেটা হচ্ছে পাল্প অ্যান্ড পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ম্যাটার করে। কিন্তু একটা কথা বলো, যদি একটা নার্সারিতে, নার্সারি বোঝো তোমরা কি হয়, যেখানে where there is seedlings, সেখানে যদি if the eucalyptus dies, তাহলে কি প্রবলেম হবে? আমাকে কেউ একজন বলো, কোনো বাচ্চা, কোনো স্টুডেন্ট। যদি নার্সারি স্টেজে if there is death, what is the problem?
যদি একটা সিডলিং এর এরিয়াতে there is mass killing of eucalyptus or for what অন্য কোনো স্পিসিস, প্রবলেমটা কি হবে, ফিউচারে কি প্রবলেম হবে? নোবডি? ঠিক আছে, এটাতে বেসিক্যালি কি হবে, যদি একটা এরিয়া থাকে যেখানে আমরা স্যাপলিংস গ্রো করে থাকি and then there is mass killing of that particular ট্রি, তো আমরা ইনিশিয়ালি ভেবেছিলাম 100 ট্রিজ থাকবে আমাদের জন্য ইন দ্য ফিউচার ফর আওয়ার ফার্মার্স, কিন্তু সেখান থেকে 50% মরে গেল, তাহলে কি হবে, আমাদের লস হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু ম্যানেজ দ্য আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস হ্যাঁ, আচ্ছা এবার দেখা যাচ্ছিল না স্ক্রিনটা। আচ্ছা ইটস ওকে নাও। এক্সট্রিমলি সরি, এখন দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইটস ওকে। Okay, so basically this will be the problem when there is mortality or decline. Mortality word টার মানে হচ্ছে মরে যাওয়া। So when there is death, when there is mortality at the nursery level, গাছটা যখন শিশু অবস্থাতেই যদি মারা যায়, it will not translate into a healthy plantation, right? So এর মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়াতে এক্সোটিক প্লান্টেশন বলতে আমরা ইউক্যালিপটাসকেও এক্সোটিক এই জন্য মানি বিকজ ইউক্যালিপটাস কেম ফ্রম অস্ট্রেলিয়া। ইউক্যালিপটাস আমাদের 1770s থেকে টিপু সুলতান যে রুলারটা ছিল উনি সাউথ ইন্ডিয়াতে এস্টাবলিশ করেছিলেন ইউক্যালিপটাসের নীলগিরি, যেটাকে বলি আমরা নীলগিরি অয়েল, নীলগিরি হিলসে হি হ্যাড এস্টাবলিশড ইউক্যালিপটাস প্লান্টেশনস and thereby south and north India it spread, even parts of West Bengal eucalyptus is planted. So basically these are some very important, আর এর মধ্যে ইউক্যালিপটাস এর মধ্যে একটা খুব ডেভাস্টেটিং ডিজিজ হয়, সেটাকে আমরা বলি ক্যালোনেট্রিয়া লিফ ব্লাইট। ঠিক আছে, সেটা পাতার উপরে একটা ডিজিজ আসে, সেটাকে আমরা বলি ক্যালোনেট্রিয়া লিফ ব্লাইট। আর টেরাটোসফেরিয়া লিফ ডিজিজটাও আমরা বলে থাকি, বাট দ্যাট ইজ আমরা ইন্ডিয়া থেকে এখনো এটা রিপোর্টেড হয়নি। ক্যালোনেট্রিয়া লিফ ব্লাইট ফ্রম মাই ওন পিএইচডি আমরা দুটো প্যাথোজেন রেকর্ড এস্টাবলিশ করেছিলাম। উই এস্টাবলিশ 2 প্যাথোজেন রেকর্ডস, দুটো নতুন প্যাথোজেন মানে unreported from our country on eucalyptus, সেটা আমরা রিপোর্ট করেছিলাম from our work, and therefore এটা ভীষণ this deserves a lot of attention. আমি বোঝাতে পারছি? কারোর এলিয়েনেটেড লাগছে না তো? No, ma'am. No, ma'am. ইন্টারেস্ট লাগছে তো? বোরিং লাগছে না তো? Yes, ma'am. Interested. ওকে, তাহলে ঠিক আছে। তো এই যে I was talking about শাল পাতায় আমরা খাই, আমরা শালের পাতায় আমরা we have a lot of food items. সো এই আমাদের নার্সারিতে এই কিছু 2 মাস আগে কিছু স্টুডেন্টসদের সাথে আমি ওদের সাথে we were working together, তো আমরা এই গাছের মধ্যে দেখো কত ডিজিজ দেখতে পাচ্ছ, এত স্পটস, এত এরকম মানে কালচে হয়ে গেছে পাতাগুলো। সো if there is disease on the লিফের মধ্যে যদি আমি বেসিক্যালি এই পয়েন্টটাতে কি করে আসছি, আমরা ফরেস্ট আউটব্রেকস একটু ডিসকাস করলাম। এবার দেন উই কাম টু হাউ ডু ইউ ডিটেক্ট আ প্যাথোজেন। ঠিক আছে, আমরা কি করে করব? তো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডিজিজ সার্ভে। ঠিক আছে, সো ইফ দের ইজ ভিজিবল ব্ল্যাকেনিং অন দ্য সার্ফেস অফ আ লিফ, প্রবলেমটা কি হবে আমাকে ছোট্ট করে কেউ একজন বলে দাও। যদি পাতার মধ্যে রটিং থাকে, পাতাটা যদি কম্প্রোমাইজড হয় পাতার সারফেসটা, তাহলে কেন, প্রবলেমটা কি? গাছটা তো বেঁচে আছে, তো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? সারফেস এরিয়া কমে যাচ্ছে, ফটোসিনথেসিস করে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। তোমার নামটা কি বলো একটু? রানী মোশাররত। আবার বলবে? রানী মোশাররত। ভেরি গুড। you guys are very intelligent and তোমরা খুব ইন্টারঅ্যাক্টিভ, এটাতে আমার খুব ভালো লাগছে। সো বেসিক্যালি এই যে পাতাটার মধ্যে খুব কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছে, যদি ফটোসিনথেটিক এরিয়ায় যদি কমে যায়, তাহলে মিন অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট, গাছটা যখন বাড়বে, গাছের মার্কেন্টাইবল টিম্বার, আমরা যে ওটার মধ্যে থেকে যে আমরা উডটা পাবো, যে কাঠটা আমরা এক্সপেক্ট করছি, আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে না যে আমরা এতদিনের মধ্যে এতটা কাঠ পেয়ে যাব ওই গাছটার কাছ থেকে। ধরে নাও শালের তো অনেক হাই রোটেশন পিরিয়ড, কিন্তু ধরে নাও ইউক্যালিপটাস 5 থেকে 7 বছরের মধ্যে আমরা সেটাকে ওটার আমরা ইল্ড পেয়ে যাই, সেটাকে আমরা উই ক্যান গো ফর হারভেস্টিং ইট। ঠিক আছে, কিন্তু যদি পাতাটাই যদি পচে যায়, তাহলে দ্যাট মিনস ফটোসিনথেটিক এরিয়া কমে গেল, which means
গাছটা যতটা ডায়ামিটার হওয়া উচিত সেই ডায়ামিটারের থেকে এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা কম হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ইজ এভরিবডি উইথ মি? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এই যে এই দেখো এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ ম্যাডাম। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছ এই পাতাগুলো খুব একটা হেলদি লাগছে কি? এগুলো আমার নিজের তোলা ছবি। হ্যালো? হ্যাঁ, এইগুলো আমার নিজেরই তোলা ছবি। আর এই তিনটে নিচের ছবিগুলো আমার সুপারভাইজারের তোলা, লাস্ট যে তিনটে, আর ওপরের গুলো আমার নিজের তোলা ছবি। এগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলছি, আই এম সরি, উত্তরাখণ্ডে কিছু প্লান্টেশনস আছে ইউক্যালিপটাসের। সেখানে দের ইজ আ লট, উই ফাউন্ড আ লট অফ ডিজিজ। ঠিক আছে? তো গাছগুলো টোটালি মানে একদম ব্রাউনিং হয়ে গেছে। অ্যান্ড এই 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 যে এটাকে যে স্পট করা, এটাকেই বলে ডিজিজ সার্ভে। এই আগের স্লাইডটার এটারই এস্টাবলিশ করা ছিল। এবার আমরা কি করলাম, আমরা এটাকে ল্যাবরেটরিতে এনে এই স্লাইডটাকে ওদের সবাই দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তো আমরা কি করলাম, আমরা ইনফেক্টেড লিফ গুলোর থেকে আইসোলেশন করলাম পটেটো ডেক্সট্রোজ আগারের উপরে। আমরা ফাইন্ড আউট করলাম যে আমরা বেসিক্যালি ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার আমরা এই ফাঙ্গাসটাকে আইসোলেট করতে পারছি। এই যে একটুখানি ব্রিক কালারের যে ফাঙ্গাসটা, এখনো আমরা এটাকে প্যাথোজেন বলতে পারবো না, বিকজ আমরা জানি না যে এটা প্যাথোজেনিসিটি কজ করবে কিনা। ঠিক আছে? তো আমরা মরফোলজিক্যালি একবার দেখলাম, আর আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কি করলাম, আমরা এটাকে ফ্রেশ হেলদি গাছের উপর এই ফাঙ্গাসটাকে ইনফেক্ট করলাম। অ্যান্ড আমরা দেখতে পেলাম যে ইয়েস, ইট ওয়াজ কজিং ইনফেকশন। ঠিক আছে? এটা তোমরা কচ পস্টিউলেট পড়েছো ছোটবেলায়? হ্যাঁ ম্যাম। কচ পস্টিউলেটের কি একটু আমায় ছোট্ট করে বলে দেবে স্টেপস গুলো? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আইসোলেশন প্রথম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন। তো এটা হলো অ্যাসোসিয়েশন, আমরা অ্যাসোসিয়েশন দেখলাম এই স্টেজটাতে। অ্যাসোসিয়েশনের পরে কি করলাম, আমরা আইসোলেশন করলাম। আইসোলেশনের পরে আমরা কি করলাম, রিইনফেকশন করলাম। ঠিক আছে? রিইনফেকশন করলাম। আবার এখান থেকে আমরা যদি আইসোলেট করি, we should get this same pathogen which we got, we should get the same fungus. Fourth স্টেজের পরে we can establish যে হ্যাঁ, this is a pathogen. আর তারপরে আমরা এটাকে ফার্দার আরো অ্যানালিসিস করলাম, ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসিস। এটার মধ্যে এত ঢোকার দরকার নেই, এটা দরকার পড়লে যখন ফার্দার কাজ হবে তখন তো ডেফিনেটলি এগুলো এনকাউন্টার করতে হবে। বাট দ্য মুট পয়েন্ট ইজ, দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক ইজ যে ডিজিজ সার্ভে করাটা এই জন্য দরকার, there is requirement for constant disease survey. It is not যে আজকে আমি আর রানী আমরা বেরিয়ে আমরা গিয়ে ডিজিজ সার্ভে করে একটা ফাঙ্গাস বলে দিলাম, শেষ, আমাদের কাজ শেষ। নো, এটা আমাদের এভরি ইয়ার, এভরি সিজন, প্রেফারেবলি এভরি সিজন, যদি আমাদের কাছে সেরকম রিসোর্সেস থাকে, we need to do these kind of activities so that we can establish certain things with the world, that this is, we are finding this, আমাদের নেটিভ এরিয়ার মধ্যে এই প্যাথোজেনের ডমিনেশন এখন বেশি আছে। সো আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট মেজার করতে পারবো। বুঝাতে পারলাম? ইয়েস অর নো? এনিওয়ান? Yes, ma'am. হ্যাঁ, এতটা অবধি ক্লিয়ার তো, যা আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম আর কি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবার কি হচ্ছে, এবার আমরা ট্যাকল ম্যানেজমেন্টে আসবো। যখন একটা জায়গায় when there is disease, when there is a problem, so we have to try to solve the problem or manage the problem. ক্যান একটা আমায় মানে একটা কথা বলো, তুমি কি নেচার থেকে ক্যান উই এলিমিনেট প্যাথোজেনস ফ্রম ট্রিজ? No, ma'am. নো না, ওদেরও তো বাঁচার একটা অধিকার আছে। দে অলসো হ্যাভ আ ডাইভার্সিটি, দে আই মিন দে হ্যাভ, দেয়ার ইজ একটা কথা আছে না, এক্সিস্টেন্স ভ্যালিউ অফ অর্গানিজমস। সো দে উইল এক্সিস্ট অ্যান্ড দে উইল কন্ট্রিবিউট টু ডিজিজ, বাট ইউ ক্যানট কমপ্লিটলি ওয়াইপ দেম আউট, ইউ ক্যান ম্যানেজ। এই জন্য আমরা কন্ট্রোল ওয়ার্ডটার থেকেও ম্যানেজ কথাটাকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্স দিই। বায়ো কন্ট্রোল ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ হয়, যেমন আমরা environmentally benign বা environmentally beneficial fungus we can use to kill the fungus which is causing the disease. For us it is a pathogen.
but in nature it will exist. It has a separate ecology of its own. আমি ওটার মধ্যে ঢুকতে চাই না, বিকজ ওটা আমাদের স্কোপের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু এটা জানা দরকার যে রিয়েলিস্টিক্যালি ভাবতে হবে, প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে হবে, ঠিক আছে? আরেকটাও কথা হচ্ছে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট জার্মপ্লাজম। তো আমরা জার্মপ্লাজম মানে কি, মানে ক্লোনস বা যে টিস্যুগুলোকে আমরা বা যে প্রপোগিউলস গুলোকে, যে প্লান্ট গুলোকে আমরা ফিল্ড লেভেলে লাগাচ্ছি, ঠিক আছে, সেটা যাতে রোগ তাতে কম আসে। ইট শুড বি ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট, শুড প্রেফারেবলি বি ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? আজকালকার দিনে স্ট্রবিলিউরেন্স বলে একটা কেমিক্যাল, একটা গ্রুপ এসছে, এটা নিয়ে তোমরা এমনি গুগল করতে পারো পরে ইচ্ছে করলে। এগুলো নতুন নিউ জেনারেশন কেমিক্যালস, যেগুলো হার্মফুল অতটা না, ঠিক আছে? আই জাস্ট কেম অ্যাক্রস দিস আ ফিউ ডেজ আগো, এই জন্য আই থট যে আমি শেয়ার করব। আর হচ্ছে কালচারাল মেথডস, মানে আমরা বেসিক্যালি পরিষ্কার বলে না, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস। সো ইফ ইউ কিপ সামথিং ক্লিন, একটা জায়গা যদি পরিষ্কার রাখা হয়, একটা নার্সারি, এই যে আমরা এই নার্সারিটার ছবিটায় যদি যাই, এখানে দেয়ার উইল বি এই ইনফেক্টেড প্রপোগিউলস অনেক থাকবে আমাদের এখানে, পাতা পচা বা ইনফেক্টেড লিভস, এগুলো যদি পাশে 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 পড়ে থাকে, তাহলে কি হবে? আবার আরো সেগুলো সয়েলের মধ্যে, একটা কথা আছে ওভার উইন্টার করা, ওভার উইন্টার করবে, আরো প্যাথোজেনের ডেপোজিশন হবে, আরো ইনকিউলাম বাড়বে। ইনকিউলাম মানে বেসিক্যালি প্যাথোজেনিক প্রপোগিউলের একটা লোড, সেটা ডেফিনেটলি ওভার টাইম বাড়তে 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 বার্স্ট করে যাবে, এন্ড একটা এপিডেমিক প্রপোর্শনে, এপিফাইটোটিক। আমরা গাছেদের যদি অনেক গাছের একসাথে ডিজিজ হয়, সেগুলোকে আমরা জেনারেলি এপিফাইটোটিক বলে থাকি। আই এম শিওর এগুলো তোমরা জানো, বাট তাও সাইন্টিফিক টার্মিনোলজি গুলো ইউজ করলে অনেক সময় নিজেরও মনে থাকে, তাই আমি বলছি। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ওয়াই ইউ আর, মানে কালচারাল কন্ট্রোলটা সবচেয়ে সস্তার, মানে পরিষ্কার রাখো, জাস্ট কাট অফ দ্য ডেড টিস্যু, যে জায়গাগুলো আনক্লিন, সেই জায়গাগুলোর পাতাগুলোকে নিয়ে ইনসিনারেট করে দেয়া, ঠিক আছে, বা অটোক্লেভ করে দেয়া, সেগুলোকে বেসিক্যালি মাইক্রোব গুলোকে কিল করে দেয়া। তো সেটা তো আমাদের হাতের মধ্যে আছে, ইফ উই ক্যান ট্রাই টু হ্যান্ডেল দিস ইন আওয়ার ওন স্পেশালাইজড ওয়ে, then we come to the conclusion. Okay, so basically আমাদের তোমরা ইউএন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস নিয়ে জানো নিশ্চয়ই, এসডিজিস আছে, এরকম 17টা এসডিজিস আছে, ইউএন ইউনাইটেড নেশনস এর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস। ক্যান এনি স্টুডেন্ট প্লিজ এক্সপ্লেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট? এনিওয়ান? ম্যাম, কোনো কিছু ক্ষতি না করে আমি যদি সেটা ডেভেলপমেন্টাল করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম মে আই ট্রাই? হ্যাঁ, প্লিজ প্লিজ, তোমার নামটা একটু বলে দেবে? সৌভিক চন্দ্র। সৌভিক চন্দ্র। সৌভিক চন্দ্র, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বলো, প্লিজ বলো, তুমি বলো। ম্যাম, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে একটা লিমিটেড রিসোর্সকে আমরা আমাদের যতটা প্রয়োজন ততটা ইউজ করে এবং আমাদের নেক্সট ফিউচার বা নেক্সট জেনারেশনের জন্য সিকিউরড ওয়েতে রেখে দেওয়া। গুড, খুব ভালো, তুমি একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথাটা ইউজ করেছো, যে আমরা নেক্সট জেনারেশনের সম্বন্ধেই আসলে কেউ ভাবতে চায় না বা ভাবতে পারেনি। আগের যে, মানে আমাদের 1950s এর, তোমরা যদি কোনো দিন ইন্টারেস্টেড হও ফরেস্ট রিলেটেড, মানে ফরেস্টের পলিসি গুলো নিয়ে যদি কখনো পড়াশোনা ইচ্ছে করে করতে, তো তোমরা দেখতে পারবে যে 1800s এ যখন ব্রিটিশ রাজ ওয়াজ অ্যাট ইটস ডমিনেন্স, বা ব্রিটিশ কলোনাইজার্স আমাদের দেশের মধ্যে আমাদেরকে, মানে আমরা ওদের সুপ্রিমেসির আন্ডারে ছিলাম, ওদের আন্ডারে একটা ফরেস্ট পলিসি ছিল, যেখানে জঙ্গলের কাছ থেকে যত আমরা এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারি, দ্যাট ওয়াজ দ্য গোল। তারপরে 1950s এর ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসিটা একটু চেঞ্জ হলো, যে কিছুটা ফরেস্টের বেটারমেন্টের জন্যও থাকবে, কিন্তু আমরা প্রফিট মোডেই চলবো। তারপরে 1988-এ ইন্দিরা গান্ধী রেজিমের টাইমে দ্য ফরেস্ট পলিসি চেঞ্জ, যে এবার সাস্টেনেবিলিটির দিকে আমাদের একটা মুভ করতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা কেউ ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টের সম্বন্ধে জানো? এনিবডি? জাস্ট আমি কিছু জিজ্ঞেস করছি না, জাস্ট হ্যাঁ বা না বলো, আমি কোনো তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো না। জানো তো? হ্যাঁ, ভেরি গুড। তো এবার ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টের যে
মানে যে পয়েন্টগুলো অনেক জটিল, মানে লিগাল ল্যাঙ্গুয়েজে কাউকে পড়তে বলছি না, বেসিক মোটা মোটা যে মানে ওটার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ছিল যে সাস্টেনেবিলিটি শুড বি দেয়ার, ঠিক আছে? তো সাস্টেনেবিলিটির একটা পিলার, একটা মেন যে স্তম্ভ, সেটা হচ্ছে ট্রি প্রোটেকশন। আমরা গাছেদেরকে প্রোটেক্ট করব। আমরা যে আজকে যেটা দেখলাম সেটা ফাঙ্গাল ডিজিজ, ফাঙ্গাল প্রোটেকশন, আমরা ফাঙ্গালের অ্যাসপেক্টটাকে দেখলাম। অফকোর্স ওটা আমার এরিয়া অফ নলেজ বলে আমি সেটা নিয়ে বেশি ভালো করে বলতে পারলাম, বাট গাছেদের ওপরে কিন্তু অনেক প্রবলেমস আসে, ঠিক আছে? যেরকম তোমরা পাইন উইল্ট নিমাটোড বলে একটা ডিজিজ হয়, ভেরি ফেমাস। এটা এখন আমাদের মানে চায়না, ইন্ডো চায়না বর্ডারটার মধ্যে থেকে মেবি ইট ইজ ট্রাভেলিং টুয়ার্ডস আওয়ার কান্ট্রি, ঠিক আছে? সো এমন মানে তোমরা মানে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো কথা, তোমরা ফিল্ডে গেলে না এই ডিজিজ ওই ডিজিজ, এই মানে ইভেন পাখিরা যে উড পেকার, ধরে নাও উড পেকার হয়তো গাছের মধ্যে ইয়ে করছে, একটা একটা হোল তৈরি করছে, সেটার মধ্যে দিয়ে wound এন্ট্রি দিয়ে there will be বেসিডিওমাইসিটাস ফাঞ্জাই। তোমরা বেসিডিওমাইসিটস, জাইগোমাইসিটস, অ্যাসকোমাইসিটস এগুলো সব পড়েছো। আমি যে ফাঙ্গাসটা দেখালাম সেটা অ্যাসকোমাইসিটাস ফাঙ্গাস, যেটা ক্যালোনেক্ট্রিয়ার যে ছবিটা তোমাদেরকে দেখালাম, দিস ওয়ান, এটা অ্যাসকোমাইসিটাস ফাঙ্গাস, মোল্ড যেগুলোকে আমরা বলে থাকি আর কি, ঠিক আছে? তো এবারে ট্রি প্রোটেকশনটাকে আমাদের সিরিয়াসলি নিতে হবে। ইট ইজ নট জাস্ট আমরা একটা সায়েন্টিফিক একটা পাবলিকেশনের জন্য ভাবছি, ওভারঅল একটা থট প্রসেস শুড ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ট্রি প্রোটেকশন। তো ইভেন এন্টোমোলজিক্যাল অনেক প্রবলেমস হয়, এমন অনেক ইনসেক্ট রিলেটেড প্রবলেমস হয় যেগুলোকে আমরা যেরকম ধরে নেবে লেপ্টোসাইবে ইনভাসা, আমি এখানে লেখা নেই, তোমরা এটা নোট করে নিতে পারো ইচ্ছে হলে। লেপ্টোসাইবে, LEPTOCYBE, ইনভাসা, INVASA, লেপ্টোসাইবে ইনভাসা। এটা গল তৈরি করে। ইউক্যালিপটাসের যে পিটিওল গুলো না, পিটিওল গুলোর যে মানে স্টার্টিং পয়েন্টটাতে দের ইজ গল ফর্মেশন। সো কি হবে, ধীরে ধীরে গাছটার মধ্যে যদি গল তৈরি হয়ে যায়, তো the photosynthetic area will change and there will be canker development, right? So the tree will eventually it সবটাই মর্টালিটির দিকেই যায়, বা ট্রি এর হেলথটা খারাপ হয়ে যায়। সো বেসিক্যালি ক্লাইমেট স্মার্ট প্র্যাকটিস কি হচ্ছে, মানে ফরেস্ট হেলথের দিকে মন দেয়া, where basically monitoring the diseases and pathogen attacks, biological control, আমার পিএইচডি এর মধ্যেও বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের আমার একটা পার্ট আছে। So biological control is also something that I am interested in. And agriculture নিয়ে যেখানে আমরা একটা ডিরেক্টলি বেনিফিট দেখতে পারি, যে হ্যাঁ ভাত, ডাল, সবজি, এভরিথিং, চা, সবটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বলে সেটার প্রতি অ্যাটেনশনটা অনেক বেশি ফোকাস থাকে, আমাদের ফান্ডিংটা অনেক বেশি এগ্রিকালচার ইন্টেন্সিভ। কিন্তু ট্রিটাও ইম্পর্টেন্ট, ট্রি বা ফরেস্ট্রি যে সেক্টরটা, সেগুলো লং ডিউরেশন বলে সেগুলোকে মনিটর করা আরেকটু কঠিন। মানে একটা গাছ লং ডিউরেশন মানে আজকে আমরা ওটাকে লাগালাম, সেটার রেজাল্টটা পেতে পেতে হয়তো 10 ইয়ার্স লাগবে বা 7 ইয়ার্স লাগবে। স্টিল দ্যাট ইজ ফর ফাস্ট গ্রোয়িং স্পিসিস লাইক ইউক্যালিপটাস পপুলার। অ্যাট দ্য সেম টাইম এগ্রিকালচারাল ক্রপ গুলো 3 মাসে 4 মাসের মধ্যে একটা লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করে নিতে পারে, ঠিক আছে? তো সেটাকে মনিটর করা, সেটা নিয়ে রিসার্চ করাটা আরেকটু ফিজিবল হয়ে যায়। কিন্তু ইট ইজ ভেরি, ফরেস্ট যদি খারাপ হয়ে যায়, ফরেস্টের মধ্যে যদি খুব বেশি ডিজিজ লাগতে থাকে, এটা তোমরা কেউ শুনেছো ক্যানোসুর ফরেস্ট ডিজিজ? এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, এটা কেরালাতে দেখা গেছে। এটা কিন্তু একটা জুনোটিক ডিজিজ। জুনোটিক ডিজিজ মানে কি হয়, ধরো আমরা একটা জায়গা থেকে অ্যানিমালস এর উপরে একটা ডিজিজ আসছে, সেই ডিজিজটা এবার ইজ ট্রান্সমিটেড টু হিউম্যানস। তো ক্যানাসুর ফরেস্ট ডিজিজ নিয়েও তোমরা আজকে যখন এটা শেষ হয়ে যাবে, তোমরা এটা নিয়ে ইউ ক্যান রিড অ্যাবাউট ইট, ক্যানাসুর ফরেস্ট ডিজিজ। আমি পুরোটা বলছি না, এটা বেসিক্যালি একটা জুনোটিক ডিজিজ, এবং মাস ডিফরেস্টেশন হওয়ার জন্য এটা একটা রেজাল্ট। ইভেন নিপা ভাইরাস যেটা হয়েছিল, সেটা ডিফরেস্টেশনের জন্য হয়েছিল, দো এটা ডিরেক্ট ফরেস্ট প্যাথোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ না, কিন্তু বিকজ আমি শুরুর দিকে ওয়ান হেলথ নিয়ে বলেছিলাম, যে প্লান্ট, অ্যানিমাল আর ম্যান। তো প্লান্টটা একটা রেজার্ভার, একটা ফোর্ট্রেস, ঠিক আছে? সেই ফরেস্টটাই যদি ডিগ্রেডেড হয়ে যায়, সেটার মধ্যে যে অর্গানিজম গুলো আছে,
they might, there is danger of zoonotic diseases being passed on to human beings also. ঠিক আছে? So এটা না যে ফরেস্ট is a immobile, hence sessile, আমরা sessile বলতে মানে যেটা মুভ করতে পারে না, ঠিক আছে? sessile এর আরেকটা মানে যেটা আমরা জানি যে যার পিটিওল থাকে না, কিন্তু আমি মিন করতে চাইছি যে ইমমোবাইল, যে লোকোমোশন যার নেই, গাছ হাঁটতে চলতে পারে না বলে, কথা বলতে পারে না বলে সেটার ইম্পর্টেন্স নেই, বা সে তার দুঃখ কষ্ট এক্সপ্রেস করতে পারে না বলে তার ডিজিজের ম্যানেজমেন্টের কোনো দরকার নেই। দ্যাট ইজ আ ভেরি দ্যাট শুড নট বি পার্ট অফ আওয়ার থিঙ্কিং। সো এই জন্য কনস্ট্যান্টলি প্রবলেম, আমি তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জেস গুলো বলছি যে কি হচ্ছে ট্রি ব্রিডিং ফর রেজিস্ট্যান্স, মানে যে গাছটা বেশি রেজিস্ট্যান্ট, যে কম ডিজিজ যার উপরে আসবে, সেটার প্রবলেমটা হচ্ছে, ধরো আজকে যে গাছটা আমরা রেজিস্ট্যান্ট বলছি, 10 বছর পরে তার রেজিস্ট্যান্স হয়তো ব্রেকডাউন করে যাবে, কারণ অন্য একটা প্যাথোজেনিক স্ট্রেন চলে আসবে, another variant or another strain of the pathogen might come up. So integrated forest management is very important. মানে আমরা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল, আমরা বেনিফিশিয়াল মাইক্রোব যেরকম ট্রাইকোডার্মা, ঠিক আছে, বা আমরা কালচারাল মেথড, স্যানিটেশন, পরিষ্কার করে সবকিছু, সব পরিষ্কার টরিষ্কার করে, নার্সারি ম্যানেজমেন্ট, আমি মেইনলি ফোকাস করব নার্সারি ম্যানেজমেন্টে, কারণ একটা গাছ যখন একটা টোটাল একটা অ্যাডাল্ট হয়ে যায়, হ্যাঁ, তখন কিন্তু সেটাকে আমরা আর মানে বাঁচাতে পারি না। যার জন্য আমি মনে আছে তোমাদের শীর্ষমের এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম একদম গোড়ার দিকে, যেখানে ফার্মাররা নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দেয় ওই টাকাটা কালেক্ট করে। হ্যাঁ, ওই জন্য যখন 20 বছর পরে যদি আমি গাছ লাগাই, আমার আর বয়সও থাকবে না, এনার্জিও থাকবে না যে আমি সেটাকে গিয়ে এখন শোধরাই। ইট ইজ আ ট্র্যাজেডি, বেসিক্যালি ইট ইজ আ ট্র্যাজেডি, ঠিক আছে? তো একটা চাষি বা একটা যে মানে যারা চাষি হয়, তাদের যে কষ্টটা, আমরা বইতে পড়াশোনা করে সেকেন্ড হ্যান্ডে অনেক কিছু জানতে পারি, কিন্তু ওরা অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড রিয়ালিটিটা কিন্তু ওরা জানে, ওরা ফেস করে, এবং ওরাও সায়েন্টিস্ট, দে আর equivalent if not more knowledgeable than the people from mainstream science. তো ওদেরকে কারেক্ট রেকমেন্ডেশন দেয়া, মানে আমাদের অ্যাজ আ সায়েন্টিফিক কমিউনিটি টু গিভ দেম কারেক্ট রেকমেন্ডেশন যে এই গাছটা লাগাবেন, এই ক্রপ কম্বিনেশনটা, মানে আপনি গমের সাথে এই ইউক্যালিপটাসের এই স্পিসিসটা যদি লাগাবেন, তাহলে আপনার ফিল্ডটা ভালোভাবে রান হবে, আপনার প্রোডাক্টিভিটি ভালো হবে। So that is very important. Basically the field is their lab, ঠিক আছে? তাছাড়া অনেক আজকাল অনেক তোমরা পড়বে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং, এগুলো দিয়ে আমরা একটা গোটা, মানে ধরে নাও সয়েল নিয়ে এলাম, সয়েল থেকে টোটাল আমরা ডিএনএ আইসোলেট করে আমরা বলে দিলাম যে আচ্ছা এই সয়েলের মধ্যে এই ফাঙ্গাস আছে, এই ব্যাকটেরিয়া আছে, এই ভাইরাস আছে, যেগুলো আমরা কালচার করতে পারি বা করতে পারি না। আমরা টোটাল একটা পিকচার, একটা স্ন্যাপশট পেয়ে যাব যে এই কমিউনিটি গুলো এই সয়েলের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাকে আমরা এনজিএস বা এমন কোনো টেকনোলজিস দিয়ে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে? তাছাড়া আমাদের মানে আমি বারবার বিসিএস নিয়ে, বেনিফিশিয়াল কন্ট্রোল, সরি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট হচ্ছে বিসিএ, আই এম সরি আমি এটাতে যেটা অ্যাব্রিভিয়েশনটাকে এক্সপ্যান্ড করিনি। আই হ্যাভ 4 more minutes to wrap up. So basically আমরা বেসিক্যালি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট গুলোকে ফরেস্ট্রি ক্রপ প্রোটেক্টেন্ট হিসেবে আমরা উই শুড গো ফর ইট। আমাদের দেশে অ্যারাউন্ড 250 প্রোডাক্টস অলরেডি, 250টা প্রোডাক্টস আছে যেগুলো ট্রাইকোডার্মা বেসড, ট্রাইকোডেক্স, এমন অনেক কমার্শিয়াল ট্রাইকোডার্মা এর ফর্মুলেশন অলরেডি আমাদের বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো কতটা এফেক্টিভ বা সেগুলোর কতটা এফিকেশিয়াসনেস আছে সেটা নিয়ে আমার জানা নেই, মানে আমাকে পড়াশোনা করতে হবে সেটা নিয়ে। তাছাড়া আমি যেটা আগেই আমরা বললাম যে রিলায়েবল ট্যাক্সোনমি, আমরা কোনো কিছুকে বলার মানে ইফ উই ডোন্ট নো দি এনিমি, আমরা কি করে প্রোটেক্ট করব নিজেদের, ঠিক আছে? সো ইফ উই নো যে দিস ইজ দিস প্যাথোজেন, তাহলে আমরা বলতে পারবো এটার এই সলিউশন আমরা দিতে পারি। আমরা কজটাকেই যদি মিলিয়ে ফেলি, আমরা যদি কনফিউজ থাকি which is the causal pathogen, causal disease agent, আমরা সেটার সুইটেবল সলিউশন নিয়ে অ্যারাইভ করতে আমাদের ডিলে হয়ে যাবে, হেন্স আমাদের ক্রপ লসেস আরো বেড়ে যাবে। আমাদের বেসিক্যালি একটা মানে দেয়ার শুড বি আ হ্যান্ডশেক, মানে সব যে গভর্নমেন্ট এজেন্সি, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট,
প্রাইভেট যে যদি ফরেস্ট বিজনেস হয়, আমাদের নর্থ ইস্ট যে এরিয়াটা সেখানে অনেক প্রাইভেট ফরেস্ট আছে, হ্যাঁ, অফকোর্স রিসার্চ আর ইন্ডাস্ট্রি, এই সব কটা সেগমেন্টকে একসাথে ইন ট্যান্ডেম হাত মানে লাগাতে হবে। ইভেন সিটিজেন ফরেস্ট যেখানে মেনশন করিনি আমি, সিটিজেন আমরা নর্মাল যারা সিটিজেন আছি, তাছাড়া আমরা রিসার্চ দুটো আমরা জোনের মধ্যে আছি, দে শুড বি অ্যাওয়্যার যে আচ্ছা এখানে ডিজিজ আছে, আমরা গভর্নমেন্টকে গিয়ে রিপোর্ট করে দিই বা কোনো পোর্টালে গিয়ে রিপোর্ট করি, এরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বা এতটা অ্যাওয়ারনেস বা সেন্সিটাইজেশনের খুব দরকার আছে। আর তাছাড়া কি হয়, জিও পলিটিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বটলনেক্স, যে এখানকার বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট এখানে লাগানো যাবে না, অনেক বটলনেক্স আছে, অনেক রেড টেপিজম আছে, সেগুলোকে ওভারকাম করতে করতে অনেক টাইম লাগে, যে আমরা চাইলেই বলতে পারি না যে এই ট্রাইকোডার্মাটাই লাগাও, এটাকে অনেক টেস্টিং, অনেক রিগারাস ফিল্ড ট্রায়াল, অনেক টক্সিকোলজিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারপরে আমরা একটা জায়গায় একটা রিসার্চকে আমরা একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে এনে ফেলতে পারি, ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। আর তাছাড়া হচ্ছে যে ইভেন ফার্মারদের মধ্যেও এইটা মানে ওদেরকে এক্সপ্লেন করাটা যে রিয়েলি এটা ইম্পর্টেন্ট, এটাকে ইউজ করো, ওদের মধ্যে ফেথ, কারণ ওরা কেমিক্যাল ফাঞ্জিসাইডের উপরেই বেশি নির্ভরশীল, সেখান থেকে ওদেরকে হেলদি ফার্মিং প্র্যাকটিসেসে এক্সপ্লেন করা যে এটাকে আপনারা রিয়েলি আপনারা ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করুন, এই কনভিন্সিং পাওয়ারটা আমাদের মধ্যে উই হ্যাভ টু explain to them and convince them. So that is basically my presentation to you today, and thank you for your patience, for listening to me, and if there are any questions I would be happy to answer them over mail. Thank you. Thank you very much for such a fantastic lecture and such an interactive session, Ratnaboli. ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ইজ এনরিচড বাই ইয়োর টক। মানে সমস্ত কিছু দিয়ে এটা এই টকটা ছিল, আমি দেখলাম যে হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে আরম্ভ করে যে সোশিও ইকোনমিক যে পার্সপেক্টিভস গুলো সমস্ত কিছু এই টকটার মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল। and I think every one of us is very enriched and enlightened by your talk. আমি একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব বিফোর ব্রিফিং বাই আওয়ার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, আমি স্যারের কাছ থেকে একটু পারমিশন চেয়ে নেবো একটুখানি ইন্টারাকশনের জন্য। স্যার, আমি মে আই কন্টিনিউ? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি একটু রিকোয়েস্ট করব রত্নাবলীকে, যদি এখানে তো অনেক জনারের স্টুডেন্টরা আছে, কোর বটানি ছাড়াও অনেকে আছে, অনেকের এই দিকটাতে ইন্টারেস্টও আছে, ফরেস্ট্রি বা ফরেস্ট প্ল্যান্ট স্টাডির ওপরে, হয়তো তারা কেউ রিসার্চ ওয়ার্ক করতে চায়, কেউ মাস্টার্স করতে চায়, তো একটুখানি যদি ওদেরকে সেই এভিনিউজটা দেখানো হয় যে প্রসপেক্টটা কি এই ওয়ার্কটার, বা গ্র্যাজুয়েশনের পরে যদি কেউ ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে তাদের ফার্দার স্টাডিটা কন্টিনিউ করতে চায়, তাহলে তার স্টেপস গুলোকে একদম ছোট্ট করে যদি একটুখানি বলে দেওয়া হয়। আচ্ছা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ডক্টর রাতুল ম্যাম ফর ইয়োর কাইন্ড ওয়ার্ডস অফ এনকারেজমেন্ট। ম্যাম, বেসিক্যালি এখানে আমাদের ফরেস্ট্রিতে 4 কোর্সেস হয়, এমএসসি ফরেস্ট্রি, এমএসসি উড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এমএসসি সেলুলোজ অ্যান্ড পেপার টেকনোলজি, এমএসসি এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট। So whoever is from a botany background, they are eligible to apply for the forestry MSc forestry program. Generally April to May এর মধ্যে FRIDU যে ওয়েবসাইট, সেখানে সব ইনফরমেশন থাকে, সেখানে কখন বেরোবে ফর্ম সেটার পুরো ইনফরমেশন মেনশন থাকে। সো ওখানে FRIDU একটা ওয়েবসাইট আছে, সেখানে বেসিক্যালি ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেহরাদুন যদি টাইপ করো, তো সেখানে পুরো লিস্টটা চলে আসে যে কোন টাইম টু অ্যাপ্লাই। মোটামুটি এপ্রিল থেকে একটু অ্যালার্ট থাকলে দে ক্যান, ওরা ইজিলি নিজেদের ইয়ে করতে পারে, অ্যাপ্লাই করে নিতে পারে। আর তাছাড়া ফরেস্ট্রি পড়ার সাথে একটা কি, যে যদি কেউ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে নিজেকে দেখতে চায় ফিউচারে,
IFOS লেখে সেটাকে, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসটাকে আমরা IFS জেনারেলি বলি, কিন্তু IFOS যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হয় তো ফরেস্ট্রি ইজ আ গুড অপশন ফর দেম। ওরা ফরেস্ট্রি আর আগে ফরেস্ট্রি আর এগ্রিকালচারের কম্বিনেশনটা অ্যালাউড ছিল IFS এর জন্য, এখন ফরেস্ট্রি আর বটনি ইজ অ্যালাউড, বাট ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচার ইজ নট অ্যালাউড এনিমোর। তো you can take these two as your optionals and go for IFS preparation also. It is a মানে এটা একটা খুব বড় একটা পাওনা এখানে, যদি কেউ ফরেস্ট্রি পড়ে শুধু মানে টার্গেটেড ভাবে IFS এর জন্য পড়তে চায়, then they can go for it. আর তাছাড়া wood science is for people who have a mathematics background or a physics background. সেখানে এখানে তো প্লেসমেন্ট দেয় কিছুটা, WST এর জন্য তো থাকে। আর এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্যও দের ইজ আ স্ট্রিম। সেলুলোজ অ্যান্ড পেপার টেকনোলজিটা 2 year কোর্স, সবটাই 2 year কোর্স। সেলুলোজ অ্যান্ড পেপার টেকনোলজি 1 বছর এখানে থাকে, 1 বছর সাহারানপুরে CPPRI বলে একটা ইনস্টিটিউট আছে, সেন্ট্রাল পেপার অ্যান্ড পাল্প রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সাহারানপুর, উত্তরপ্রদেশ। ওখানে 1 বছর ওদের পুরো ট্রেনিং অ্যান্ড এভরিথিং হয়। And students are encouraged to conduct research also. এখানে MSc স্টুডেন্টরাও আমাদের ল্যাবেও ফরেস্ট প্যাথোলজি ডিসিপ্লিনেও আমার সুপারভাইজার ডক্টর শৈলেশ পান্ডে, উনি ওনার আন্ডারে অনেক স্টুডেন্টস আসেন এখানে ট্রেনিং করতে। 6 মান্থের যে ট্রেনিং হয়, 2 মান্থের ট্রেনিং হয় করতে, অ্যান্ড দে লার্ন টেকনিক্স অ্যান্ড টুলস টু ফর মানে ফরেস্ট প্যাথোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ। অন্য ল্যাবসেও হয় হয়তো, বাট আমি খুব একটা অ্যাওয়্যার অ্যাট দিস মোমেন্ট না, কিন্তু আমাদের ল্যাবে তো এই জাতীয় কাজ আর কি আমরা করে থাকি। আর স্টুডেন্টস মানে বেসিক্যালি এপ্রিল থেকে দে শুড বি অ্যাওয়্যার টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য অ্যান্ড ইভেন NGOs এগুলো কিছু কিছু অর্গানাইজেশনস হয়, দে আর টেকিং MSc স্টুডেন্টস অলসো, মানে যারা ফরেস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের বা environment backgrounded. I myself am a MSc forestry from Forest Research Institute, Dehradun. So এগুলো আর কি কিছু পার্সপেক্টিভস আছে। Research, of course, PhD you can conduct, I mean you can pursue PhD also from Forest Research Institute after your masters. So it is always clear to have a good to have a clear idea about what you want to do in future. Also I would suggest if you are continuing in forestry, so it is IFS is a really strong option. Research is also a strong option. Recruitment, in the case of recruitment, people of the forestry sector in the masters যাদের ফরেস্ট্রিতে আছে, ধরুন এখানে যদি কোনো সায়েন্টিস্টের পোস্ট এটসেট্রা যদি বেরোয়, দেন ওদেরকে প্রেসিডেন্স দেওয়া হয়, ওদেরকে এলিজিবিলিটিতে নেওয়া হয়। আর yes, that's all really that I have to say about this. আর ওয়েবসাইটটাতে একটু অ্যাওয়্যার থাকলে দে ক্যান রেগুলার আপডেটস ওখানে পেতে পারবে ওরা। Thank you. Thanks a lot. Now I will request our head of the ম্যাম department. একটু আমার দুটো কোশ্চেন আছে, সরি টু ইন্টারাপ্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে, দুটো ঠিক আছে। কোশ্চেন আছে, যদি রত্নমল্লী ম্যাডাম একটু আমাকে ক্ল্যারিফাই করেন ব্যাপারটা। সেটা হলো ইউক্যালিপটাস যেটা আপনি বললেন আর কি ম্যাম, ওই ইউক্যালিপটাসের কি কোনো অ্যালোপ্যাথিক্যাল কোনো ব্যাপার আছে? আমরা দেখেছি যে একটা ভলাটাইল একটা কেমিক্যাল রিলিজ হয়, মানে যে একটা সেন্ট বলি, একটা অ্যারোমা বলি, ওর কি কোনো অ্যালোপ্যাথিক্যাল কোনো ফাংশন আছে, নাম্বার ওয়ান? আর যদি থেকে থাকে তাহলে ওটা কি ওর ডিফেন্স প্রপার্টি বা ডিফেন্সিয়াল একটা ব্যাপারে কাজে লাগে? অগ্রদীপ ভট্টাচার্য, ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কোয়েশ্চেন। খুব ভালো কোয়েশ্চেন এটা। Allelopathic effects have been studied. Allelopathic effects এর জন্য ইউক্যালিপটাস came under a lot of criticism also, যে ইউক্যালিপটাস গাছ ভালো না, লাগানো উচিত না, অনেক কন্ট্রোভার্সি গেছে 1970s 80s if you read up the literature. তো দ্যাট ইজ নট ট্রু। যে কোনো গাছ আমরা যদি লাগাই, allelopathic, তোমার কোয়েশ্চেনটাকে আগে আনসার করি, allelopathic effects may contribute to its defense because it does not allow herbivore. মানে ইউক্যালিপটাসের পাতা জেনারেলি কোনো আমি তো এত বছরে দেখিনি যে কোনো ক্যাটল মানে যে কাউ বা এরকম কোনো জাতীয় বা গোট এরা খাচ্ছে। সো বেসিক্যালি অ্যান্টিফিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি থাকে ওটার পাতার মধ্যে। অ্যালোপ্যাথি তো অফকোর্স অন্য গাছকে গ্রো করতে দেবে না, ডমিনেট করে দেয় ফ্লোরাটাকে, ঠিক আছে। আর ওটার যে পাতার মধ্যে নিজস্ব যে টার্পিনস
ভোলাটাইলস, যে একটা সুন্দর যে গন্ধ আমরা পেয়ে থাকি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ফিনিয়লস, হ্যাঁ অনেক রকম কেমিক্যালস থাকে, আমার এক্ষুনি মাথায় আসছে না, কিন্তু পাইনিনস, অনেক ছোট 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 মানে ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ডস থাকে, হ্যাঁ দে হ্যাঁ ডেফিনেটলি কন্ট্রিবিউট টু অ্যান্টিফিডেন্ট বিহেভিয়ার, হার্বিভোরিকে প্রিভেন্ট করে, প্যালেটেবল থাকে না, একটা জিনিস যেটা খেতে ইয়েস ভালো ইয়েস। লাগবে না সেটাতে কেউ মুখ দিতে আসবে না, অ্যানিমালসরা খেতে আসবে না। তো ডেফিনেটলি আর একটা ভিওসিস একটা যদি এক্সিউট করে থাকে, তো ওটার উপরে প্যাথোজেন অ্যাটাক হয়, তো কিছু প্যাথোজেনস উইল বি ন্যাচারালি এলিমিনেটেড, আসতেই চাইবে না, মরে যাবে। সেটার যে মাইক্রো, এটা নিয়ে আমি পড়িনি, এটা আমি অ্যাজিউম করছি, ঠিক আছে, আমি কোথাও ওকে পড়িনি, ওকে 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 কিন্তু ওকে। ডেফিনেটলি একটা ভিওসি প্রোফাইল সেটা মেনটেন করে। তোমার দুটো প্রশ্ন ছিল, অ্যালেলোপ্যাথিক এফেক্টস আছে, ইয়েস আছে। আর যেটা তোমার পাতার মধ্যে যে ভিওসিস থাকে সেটার জন্য অ্যান্টিফিডেন্ট, ডেফিনেটলি তুমি বলতে পারো এটা একটা ডিফেন্স মেকানিজমের একটা পার্ট, ইট ইজ আ প্লান্ট ওকে ডিফেন্স ওকে ওকে মেকানিজম, ইয়েস। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। কারুর যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমি প্রোভাইড করে দেবো মিস রত্নাবলী বোসের ইমেল আইডিটা, দে ক্যান এনকোয়ার বাই মেইলিং হার. Sir, I will now request our head of the department of botany department, Dr. Partho Sharathi Mukhopadhyay, sir, to please brief her talk and give the vote of thanks. Please, sir. So thank you, Dr. Budi, Thank you, sir. for your very nice, lucid, at the same time interactive presentation. It's a proud privilege for us to have you as the inaugural speaker of the Biotic 2024 program, which would be held till January 2024 to commemorate the Diamond Jubilee celebration of our college. I hope your topic today enlightened the participants very much. So thank you very much again for your taking much pain in presenting this talk within a very short span of time that we give you. I also take this opportunity to thank all the participants for their patient hearing. I also owe my gratefulness to our principal for his all-round help. I thank all my colleagues for their enthusiasm in conducting this biotech program very efficiently. Again, I thank you till we meet again for the second part of the biotech in February, which will be declared soon. The exact date will be declared soon. I hope Ratnabuli will again enlighten us in whenever we need her for our enlightenment. Thank you, madam. I request Ratul to declare the uh, closure ceremony of this Thank talk. you, Thank sir. you. Thank you, Ms. Bose, for your Thank you. fantastic lecture. Thank you, sir. Everyone over here has heard you very patiently. It was so interactive. It was so enriching. Uh, we all are helped. We all are benefited by your lecture. I will thank all the participants, my dear students, and all the respected faculty members present here for their presence, for giving us time in this talk. So I would now like to conclude now. Thank you, everyone. I think Sir will say something. হ্যাঁ আচ্ছা রত্নমণিকে একটা ইনভাইট করে রাখছি, যখন আবার সে বাড়ি আসবে কলকাতা, আমাদের এখানে এই রাধানগরের রামমোহনের জায়গায় এবং আমাদের কলেজে একবার ঘুরে যাওয়ার জন্য স্যার বলে অবশ্যই, রাখছি। থ্যাংক ঠিক ইউ আছে, স্যার, নিশ্চয়ই স্যার। আমি 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 খুব, আমার খুব ভালো লাগছে, আমি কি বলবো, সব তো ডক্টর রাতুল ম্যামেরই জন্য সবটাই হয়েছে, বাট থ্যাংক ইউ না স্যার। না না, আমরা খুব কম অল্প সময় মানে দিতে পেরেছি ওকে, তার মধ্যেই ও এত সুন্দর করে ওর লেকচারটা সাজিয়েছে। আর সব থেকে বড় কথা, স্টুডেন্টসরা যখন ইন্টারাক্ট করে, দ্যাট মিনস মানে সেই লেকচারটা ভীষণ বেনিফিশিয়ালি তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে। তো এটা আমাদের কাছে একটা অনেক বড় প্রাপ্তি,
এবং রত্নাবলীকে আমি যখনই অ্যাপ্রোচ করেছিলাম, ও এত বিজি শিডিউলের মধ্যেও ওর নিজের এখন পিএইচডির প্রচন্ড ব্যস্ততা, তার মধ্যেও কিন্তু আমাকে ও ডিসার্টেন্ট করেনি। ও মানে সঙ্গে সঙ্গে বলেছে যে হ্যাঁ আমি করব, জাস্ট আমাকে একটু টাইম দাও। And she has delivered today's such a nice talk. Thank you for everything, Ratnavali. My honor. Thank you. Thank you, sir. আমাদের কাছ থেকে ইনভিটেশন রইলো, কলকাতায় এলেই আমাদের কলেজ একটু ঘুরে যাওয়ার। নিশ্চয়ই। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you. Everyone can leave now. Thank you. Thanks a lot to everyone.